Okay, good afternoon, all of you. Am I audible? संकेत, आवाज येतो का? Yes, sir. Yes. Okay. So, in the last lecture, we had discussed the quantum mechanics. The first point, that is the what is the de Broglie hypothesis and the dual nature of the light, wave, as well as the particle. आपण सांगितलं होतं की लाईटचा ड्युअल नेचर आहे, पार्टिकल आणि दुसरं कोणतं आहे, वेव्ह आहे. जर का एखादी वेव्ह आपल्याला एखादी लाईट वेव्ह जर का आपल्याला वेव्हच्या फॉर्म मध्ये ऑब्झर्व झाली एखाद्या काही वेळामध्ये तर काही टाइम मध्ये, तर तीच वेव्ह आपल्याला पुन्हा कधीतरी एका डिफरंट टाइम इंटरवलला पार्टिकलच्या फॉर्म मध्ये ऑब्झर्व होत असते. ऑन द अदर साइड, इफ अ पार्टिकल सच अँड इलेक्ट्रॉन्स, जर का ते जर आपल्याला पार्टिकलच्या फॉर्म मध्ये ऑब्झर्व झाले तर ते इलेक्ट्रॉन सुद्धा आपल्याला आफ्टर सम टाइम इंटरवल ते वेव्हच्या फॉर्म मध्ये ऑब्झर्व होत असते. ओके, बेसिकली if there is the particle and that particle is in the motion, then the wave is associated with that particle, which that particle is in the motion. जर का आपल्याकडे एखादा पार्टिकल असेल आणि तो जर पार्टिकल काही मोशन मध्ये असेल तर तो जेव्हा प्रोपॅगेशन होईल त्या पार्टिकलचं एका पॉइंट वरून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत, तर तो वेव्हच्या फॉर्म मध्ये प्रोपॅगेट होईल. म्हणजेच पार्टिकल एखादा मुव्हिंग पार्टिकल असतो तो वेव्हशी असोसिएटेड असतो. त्याच्याच बरोबर ती वेव्ह सुद्धा पार्टिकल बरोबर असोसिएटेड असते आणि त्याच वेव्हला आपण काय म्हणतो, डी ब्रॉगली वेव्ह किंवा मॅटर वेव्ह. Okay, after that we had discussed the wavelength of that de Broglie wave or the matter wave in terms of the kinetic energy and in terms of the thermal equilibrium. For the kinetic energy, we can write the wavelength lambda is equal to h divided by square root of 2m into ke. And for the thermal equilibrium, we can write the wavelength of that de Broglie wave lambda is equal to h divided by square root of 3m into kt. After that, we had discussed the properties of the matter waves. Here, matter wave is produced or the matter waves are produced. कधी त्या produce होतील? When there is the particle in the motion. तुमच्याकडे पार्टिकल आहेत, number of particles आहेत, but that all the particles are in the rest position. So is the wave? तिथं wave propagate होईल का जर पार्टिकल सर्व रेस्टला असतील तर? नाहीये. वेव्ह तुमची जनरेट होईल मॅटर वेव्ह किंवा डी ब्रॉगली वेव्ह, पण कधी? इफ देर इज द पार्टिकल्स अँड दॅट पार्टिकल्स आर इन द मोशन. अगेन दॅट मॅटर वेव्ह इज इंडिपेंडेंट ऑन द चार्ज. तिथं पॉझिटिव्ह चार्ज असू देत किंवा निगेटिव्ह चार्ज असू देत, त्याच्यावरती तुमची मॅटर वेव्ह डिपेंड नाहीये. अगेन वी कॅनॉट से की that matter wave is the one type of the electromagnetic wave or the one type of the acoustic wave. No. Acoustic waves and the electromagnetic waves are different, but this matter wave is the new kind of the wave. Again, if there is the propagation of matter wave, then that matter wave propagated through the vacuum medium and they do not require any material medium. Again, if there is the smaller the velocity of particle and the lighter the if there is the lighter the particle, then the wavelength of that matter wave is the longer. जर का पार्टिकलची व्हेलॉसिटी ही कमी असेल किंवा तो जर पार्टिकल तुमचा लाइटर असेल तर जी तुमची मॅटर वेव्ह आहे त्याची वेव्हलेंथ कशी असेल, लॉंगर असेल. अगेन द व्हेलॉसिटी ऑफ मॅटर वेव्ह इज ग्रेटर दॅन द व्हेलॉसिटी ऑफ लाइट. So these are the some of the important properties already we had discussed in the last lecture. Again, there is the one experiment. That experiment is proposed by the scientist Div.E and Germer. Through that experiment, we can observe the dual nature of light at one particular condition. First, already we had discussed the experimental setup of the Div.E and Germer experiment. What is the experimental setup? Basically, this experiment is performed in the vacuum chamber.
Okay, in that experiment there is the two power supplies. First one is the low voltage power supply. That low voltage power supply is connected to the tungsten filament. Through that low voltage power supply, we can hit the tungsten filament, and the electrons are generated or the produced that of the tungsten filament. We have the second power supply. We call this is the high voltage power supply. That high voltage power supply connected to the electron gun or the accelerating anode. That high voltage power supply controls the accelerates the electrons, speed of the electrons. So the electrons which are generated or the produced by the electron guns, that electrons are strikes on the nickel crystal or the nickel target. When that electrons are strikes on the nickel target, then there is the scattering phenomenon. Means the electrons which are strikes on the target, that electrons are propagated in the all the possible directions through the information or the secondary waves. So around the that nickel target, there is the circular scale. On that circular scale, there is the movable detector. That movable detector detects the electrons. त्या निकेल टार्गेट वरून जे ऑल पॉसिबल डिरेक्शनला जे इलेक्ट्रॉन्स स्प्रेड झालेत, स्कॅटर झालेत, ते स्कॅटर झालेले इलेक्ट्रॉन्स हा तुमचा मूव्हेबल डिटेक्टर काय करतोय, डिटेक्ट करतोय. as well as your high voltage power supply also accelerate the electrons speed. तुमचे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या इलेक्ट्रॉन्सला हा तुमचा हाय व्होल्टेज पॉवर सप्लाय काय करतोय, ऍक्सेलरेट करतोय. So there is the continuously changes the acceleration that of the electrons. The electrons speed continuously vary करत गेलो, and if we continuously rotates that electron detector on that circular scale, त्या circular scale वरून सुद्धा जर आपण तो electron detector continuously move करत राहिलो, so then we got the one condition. What is that one condition? That the theta is equal to 50 degree and the potential difference V is equal to 54 volt. So in that particular condition, what we observe, we got there is the maximum amplitude. Means like we can observe the hump-like structure. So in that condition, if there is the maximum amplitude, means there is the interference. If there is the interference, in that interference, we can observe the dual nature of light, particle as well as wave. So this is the Davison-Germer experiment. So through that Davison-Germer experiment, we can observe the dual nature of the light, particle as well as wave. Shall we go to the next point? इथपर्यंत आपण कालच्या लेक्चर मध्ये डिस्कस केलं होतं. क्लियर? हॅलो? Yes, sir. Okay. So basically this unit number 8, introduction to quantum mechanics and the nanotechnology, is divided in two parts. The first part is the quantum mechanics. Under the quantum mechanics, we had discussed the de Broglie hypothesis, de Broglie wavelength of matter wave, the properties of the matter waves, and the Davison-Germer experiment. Now the second part of this chapter is the nanotechnology. In this nanotechnology, we will discuss the introductory part of the nanotechnology or the nanomaterials, different types of the carbon nanotubes, and the various applications of nanotechnology in the different fields. Okay, ठीक आहे. आता मी एक तुम्हाला एक ऑब्जेक्ट दिला, दाखवला किंवा काहीतरी समोर मटेरियल दिलं, काही पार्टिकल्स दिले, तर तुम्ही त्याला कधी म्हणणार की हा पार्टिकल नॅनोच्या रेंज मध्ये आहे किंवा नॅनो पार्टिकल आहे, असं कधी म्हणू शकता तुम्ही? यस, कधी म्हणचाल? यस, मी तुम्हाला एक पार्टिकल दिला, एक मटेरियल दिलं, एक ऑब्जेक्ट दिला, आणि तुम्ही त्या ऑब्जेक्टला ऑब्झर्व करताय किंवा त्या मटेरियल पार्टिकलला ऑब्झर्व करताय आणि मला सांगताय की yes, this is the nano material. How you can say this is the nano material? On which basis? On the basis of the dimension or the size of the material. तो जो पार्टिकल दिला असेल, ते जे मटेरियल दिलं असेल, त्याचं तुम्ही डायमेन्शन चेक करणार, त्याची साईज चेक करणार, आणि त्याच्या बेसिस वरून तुम्ही सांगणार की हा यस, दिस इज
in the nano, or this is the nano material. What is the basic range of that nano material? 1, yes, 1 to 100 नॅनोमीटर. एखादं मटेरियल दिलं, जर त्याचं डायमेन्शन 1 नॅनोमीटर टू 100 नॅनोमीटर असेल, ऋषिकेश दिसलं का, 1 नॅनोमीटर टू 100 नॅनोमीटर असेल, तर त्या मटेरियलला म्हणायचं की ते मटेरियल नॅनो मटेरियल आहे किंवा नॅनोच्या रेंज मध्ये आहे म्हणायचं. बेसिकली आपण म्हणतो बघा, मीटरला 10 कितीची पॉवर असते? मीटर जर मला सांगायचं असेल 10 किती असतं? येस, एनीवन? 10 3 का 4? 3. सेंटीमीटरला किती असतो? 10 2. मायक्रोमीटरला 10⁻⁶. नॅनोला किती असतो? 10⁻⁹. ओके, व्यवस्थित लक्षात ठेवा, 10⁻⁹ फॉर द नॅनो स्केल. ओके, ठीक आहे. आपण सेकंड चॅप्टर मध्ये पॉइंट डिस्कस केला बघा, डेन्सिटी, क्रिस्टलाइन डेन्सिटी इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूबिक स्ट्रक्चर. क्यूबिक स्ट्रक्चरच्या आपण काही प्रॉपर्टी डिस्कस करत होतो, त्याच्यामध्ये एक लास्टची प्रॉपर्टी होती बघा, क्रिस्टलाइन डेन्सिटी. येस और नो? येस. सो इन दॅट क्रिस्टलाइन डेन्सिटी एक आपलं एक स्टेटमेंट होतं बघा, इफ वी कन्सिडर द बल्क मटेरियल, आणि त्याच्या जर का प्रॉपर्टी आपण चेक केल्या, आणि त्याच बल्क मटेरियलचं जर का आपण एखादा युनिट सेल घेतला आणि त्याचा जर का प्रॉपर्टी चेक केल्या, तर दोन्हीच्या प्रॉपर्टी ह्या सेम असतील का डिफरंट असतील? द प्रॉपर्टी ऑफ द बल्क मटेरियल अँड द प्रॉपर्टी ऑफ द युनिट सेल, these properties are same or different? Yes. मी काय करतो की एक असे एक बल्क मटेरियल घेतो, याच्या काही प्रॉपर्टी मी चेक करतो, मग त्या प्रॉपर्टी मे बी मेकॅनिकल असू देत, थर्मल असू देत, ऑप्टिकल असू देत, व्हॉट एव्हर प्रॉपर्टीज असू द्या, त्या प्रॉपर्टी मी चेक करतो. सेकंड काय करतो की या बल्क मटेरियल मधला एक युनिट सेल घेतो, एक काय करतो, युनिट सेल घेतो, आणि या युनिट सेलच्या सुद्धा मी काही प्रॉपर्टी चेक करतो, सेम मेकॅनिकल, ऑप्टिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेक करतो. मग ह्या दोन्ही प्रॉपर्टी सेम असतील का डिफरंट असतील? युनिट सेल प्रॉपर्टी कशा असतील? सेम असतील. ओके. ऑन द अदर साइड, ओके, वी हॅव वन बल्क मटेरियल. एक बल्क मटेरियल आहे आपल्याकडे. लास्ट तुम्हाला समजते का रे? समजते ना? आपल्याकडे एक बल्क मटेरियल आहे. आपण इथं कुठेतरी कन्सिडर करूया की हे आपल्याकडे कुठेतरी बल्क मटेरियल आहे, आणि या बल्क मटेरियलच मी काय करतो, नॅनो मधलं पार्टिकल घेतो. याच बल्क मटेरियलचं काय करतो, एक नॅनो पार्टिकल घेतो. आणि मी पहिल्यांदा काय केलं की या बल्क मटेरियलच्या प्रॉपर्टी चेक केल्या, आणि सेकंड ह्या नॅनो पार्टिकलच्या प्रॉपर्टी चेक केल्या. तर त्या दोन्ही प्रॉपर्टीज सेम असतील का डिफरंट असतील? प्रॉपर्टीज आर डिफरंट, और द कॅरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरंट. आपण एखाद्या बल्क मटेरियल घेऊन त्याचं जर नॅनो मध्ये गेलो, तर नॅनो मधल्या त्या मटेरियलच्या प्रॉपर्टी या डिफरंट असतील. आर यू अंडरस्टँड? लक्षात आलं का तुम्हाला? येस. आता बघा, एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. तुम्ही गॉगल वगैरे बघितला असेल, यूज करता, बरोबर? कलर, आपल्याकडे एखादी 4 व्हीलर गाडी असेल, त्याच्यावरती कलर स्प्रे करता. पहिल्या अशा स्टायलिश किंवा अशा चमक मारणाऱ्या गाड्याचं कलर होते का हो? किंवा गॉगल होते का हो? काळा पांढरा असायचा पहिला, काय तर असायचा, बरोबर आहे का नाही? एक प्लेन तर असायचा, नाही तर पूर्ण ब्लॅक असायचा, किंवा थोडा नॉर्मल शेड चेंज असायचा. पण असं शायनी वगैरे त्याचा अपरन्स असायचा का? नाही. मग असं काय झालं का की शोधच लावला, तो कलर वेगळाच निघाला, कुठला तर नॅनो मधलाच कलर निघाला, असं काय आलं का? नाही. सेम कलर आहे, पण त्याच्या नॅनोच्या रेंज मध्ये गेलो आणि त्याचं आपण कोटिंग त्या ग्लास वरती केलं. त्याचं कोटिंग आपण जी व्हेकल कन्सिडर करतो, जी कार म्हणतो, त्याच्या कलर मध्ये त्याचं कोटिंग केलं. त्याच्यामुळे काय आला? शायनी अपीअरन्स आला त्याला. म्हणजे बघा, बल्क मटेरियल असताना त्याच्या प्रॉपर्टी काय होत्या, आणि तेच बल्क मटेरियल जेव्हा नॅनो मध्ये जातं
तेव्हा त्याच्या प्रॉपर्टी काय असते, व्हॅरी होत असते. काय होत असते, व्हॅरी होत असते. सो मेकॅनिकल, थर्मल, electrical, magnetic, optical, or other properties changes at some size at the characteristics that of the material. मटेरियलच्या या सर्व प्रॉपर्टी व्हॅरी होत असतात जेव्हा त्याची साईज कमी रिड्यूस होत, जेव्हा तो नॅनो मध्ये जातो तेव्हा. सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द नॅनो टेक्नॉलॉजी. ओके, सो यू नो द ग्राफाइट. ग्राफाइट माहिती आहे का तुम्हाला? ग्राफाइटला आपण कार्बन म्हटलं तरी चालेल का? कार्बनचं स्ट्रक्चर आणि ग्राफाइटचं स्ट्रक्चर हे सेम असतं का डिफरंट असतं? कसं असतं? सेम असतं. ओके, कसं असतं ते हेक्सागोनल टाइप असतं का काय? यस यस. ओके, ठीक आहे. बेसिकली in a carbon nanotubes there are two different types of the carbon nanotubes. What I say, listen be carefully. हे स्टेटमेंट मी फक्त तुम्हाला इंट्रोडक्टरी म्हणून सांगतोय. एक्झाम मध्ये मी जे आता स्टेटमेंट सांगतोय ते तुम्हाला येणार नाही, नाहीतर सगळं त्याची विल्हेवाट लावून टाकचाल. त्या सॉलिड्स टाइप अमॉर्फस आणि क्रिस्टलाइन त्याच्यासारखं मी जे आता सांगतोय ते तुम्हाला फक्त जस्ट इंट्रोडक्शन साठी सांगतोय. ठीक आहे. बेसिकली there are two different types of the carbon nanotubes on the basis of the walls. ज्या कार्बन नॅनोट्यूबच्या वॉल्स आहेत, कार्बन म्हणजे काय? कार्बन. नॅनोट्यूब्स म्हणजे काय? ट्यूब्स. ट्यूब माहितीत ना तुम्हाला? ट्यूब माहितीत ना? या कार्बनच्या ज्या नॅनोट्यूब्स असतात त्या बेसिकली दोन टाइपच्या असतात. त्या कशाच्या बेसिसवरती? ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्स. त्या ट्यूबच्या वॉल्स कशा आहेत त्याच्या बेसिसवरती आपण ह्या कार्बन नॅनोट्यूबला दोन कॅटेगरीमध्ये डिवाइड करतो. द फर्स्ट वन इज द सिंगल वॉल कार्बन नॅनोट्यूब्स and the second is the multi wall carbon nanotubes. सिंगल आणि मल्टी मध्ये काय फरक असेल? सिंगल वॉल कार्बन नॅनोट्यूब्स आणि मल्टी वॉल कार्बन नॅनोट्यूब्स मध्ये काय फरक असेल? यस. अरे झाले की आता ऐकत आहे ना तुम्ही व्यवस्थित का झोपला जेवण करून? प्राची काय असेल हो, कारण काय फरक असेल दोन्ही मध्ये? निखिल, प्रतीक, तृप्ती काय असेल? हा यस. सूरज, सिंगल वॉल कार्बन नॅनोट्यूब्स आणि मल्टी वॉल कार्बन नॅनोट्यूब्स मध्ये काय फरक असेल? वेट. वेट. ओके, अजून? प्रॉपर्टीज सर. प्रॉपर्टीज, थिकनेस. ठीक आहे. आपण लास्ट चॅप्टर मध्ये क्लासिफिकेशन बघितलं बघा, ऑप्टिकल फायबरचं क्लासिफिकेशन. सिंगल मोड ऑप्टिकल फायबर आणि मल्टी मोड ऑप्टिकल फायबर. सिंगल मोड मध्ये काय होतं? एकच पाथ होतं, बरोबर. आणि मल्टी मोड मध्ये काय होतं? मल्टिपल पाथ होते. मग मला सांगा, सिंगल वॉल मध्ये काय असेल? एकच वॉल असेल. मल्टी वॉल कार्बन नॅनोट्यूब्स मध्ये काय असेल? नंबर ऑफ वॉल्स असेल. हा डिफरन्स तुम्ही सांगणं अपेक्षित होतं. ओके, ठीक आहे. जस्ट आय विल शो. See here, my screen is visible. इथे दिसते बघा, single wall carbon nanotubes and the multi wall carbon nanotubes. In the single wall carbon nanotubes, just we can observe there is the single wall. ती जी कार्बन नॅनोट्यूब आहे त्याच्यामध्ये एकच सिंगल वॉल आहे का? तुम्हाला जास्त दिसते? मल्टिपल दिसते? नाहीये. In the second case, in multi wall carbon nanotubes there are 3 different layers of the walls. इथे 3 वेगवेगळे लेयर्स दिसतात बघा वॉल्सचे. त्याला आपण काय म्हणायचं? मल्टी वॉल कार्बन नॅनो ट्यूब्स. दिस इज फॉर ओनली जस्ट इंट्रोडक्शन. तुम्ही इथे जर ऑब्झर्व केलं तर इथे सुद्धा तुम्हाला दिसेल बघा, इथे एकच वॉल दिसते आणि इथे डिफरंट लेयर्स दिसतात बघा. नंबर ऑफ वॉल्स दिसतात 1 2 3 लाईक दिस. ओके, नाउ अजून एक तुम्हाला इथं
दाखवायचे. जस्ट 1 मिनिट. माय स्क्रीन इज विजिबल क्लिअरली तुम्हाला दिसते का बघा रे? Yes, sir. आहे तुम्हाला दिसते क्लिअरली? ओके, दिस फिगर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सियर इथे तुम्हाला 3 वेगवेगळे नॉमेनक्लेचर डिफरंट टाइप्स दिसतात बघा. फर्स्ट वन इज द झिगझॅग, सेकंड वन इज द आर्मचेअर अँड द थर्ड वन इज द कायरल. हे काय दिसते हो तुम्हाला? एक झिगझॅग टाइप मध्ये पॅटर्न तुम्हाला दिसतं का इथे काहीतरी असं झिगझॅग टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन झाल्यासारखं इथे काहीतरी तुम्हाला दिसते का बघा बरं? येस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. झिगझॅग म्हणजे तसं काय असू शकेल का स्ट्रक्चर? ऍज पर द स्ट्रक्चर कॅन वी से दिस इज द झिगझॅग स्ट्रक्चर? येस. आर्मचेअर चेअरचं स्ट्रक्चर कसं असतं? इथे काहीतरी तुम्हाला ऑब्झर्व होते तसं चेअरचं स्ट्रक्चर असतं का? बघा बरं इथे थोडंसं कुठेतरी. सियर इथं 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 या स्ट्रक्चर मध्ये बघा बरं. किंवा हे स्ट्रक्चर तुम्ही बघू शकता. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्मचेअर. आणि द थर्ड वन, हे टोटल जर स्ट्रक्चर बघितलं तर ह्याला म्हणायचं हेलिकल. याला काय म्हणायचं? हेलिकल. ओके, बेसिकली देर आर 3 डिफरंट टाइप्स ऑफ द कार्बन नॅनोट्यूब्स ऑन द बेसिस ऑफ द angles and the radian. What I say? There are 3 different types of the carbon nanotubes on the basis of the structure, angle theta and the radian. Clear? लक्षात आलं का तुमच्या? इथं आहे बघा, इथं तुम्हाला ए दिसते का? इथं थीटा कुठेतरी दिसतो का? इथं तुम्हाला तो अँगल आहे तुमचा. याच्या बेसिसवरती आणि रेडियनच्या बेसिसवरती या कार्बन नॅनोट्यूबचं 3 टाइप मध्ये काय केल्याचं? क्लासिफिकेशन केलं आणि तेच तुम्हाला एक्झाम मध्ये नोट डाऊन करायचं आहे. क्लिअर? ठीक आहे. नाउ वी गो टू द ऍक्च्युअल आवर स्लाइड्स. Okay, see here. Basically, there are 3 different types of the carbon nanotubes. Which are these 3 different types of the carbon nanotubes? The first one is the armature, the second is the zigzag, and the third one is the helical. These are the 3 different types of the carbon nanotubes. Now, we will discuss one by one. See here. First one is the zigzag carbon nanotubes. इथे तुम्हाला एक कॉर्नरला एक पिक्चर दिसते का? फिगर दिसते का? Yes, this is the structure of the zigzag carbon nanotubes. In that zigzag carbon nanotubes, theta is equal to 0 degree. याच्यामध्ये तुमचा थीटा किती असतो? 0 डिग्री असतो. And the radian is the a,0. Radian r is equal to a,0. Okay, here basically आता इथं सुद्धा तुम्हाला कायरल आणि अकायरलचा काय मिनिंग असतो माहिती का? कायरलिटी अँड अकायरल, कायरल अँड अकायरल. बघा बरं, कायरल म्हणजे कार्बन ॲटमला 4 डिफरंट ग्रुप आर अटॅच्ड. कार्बनला वेगवेगळे 4 डिफरन्स अटॅच्ड असतात, त्याला कायरल म्हणतो आपण. ओके, आणि अकायरल म्हणजे काय म्हणता येईल आम्हाला आपल्याला? अकायरल मीन्स सेम ग्रुप असेल. सेम म्हणजे सिमिलर म्हणू शकतो ना आपण? येस और नो? सिमिलर. येस और नो? येस. सो झिगझॅग इज द कायरल टाइप ऑफ द कार्बन नॅनोट्यूब्स. जी झिगझॅग कार्बन नॅनोट्यूब आहे ती कशी आहे? कायरल आहे, म्हणजे ह्याच्यामध्ये सिमिलॅरिटी नसते. मग याचे 3 वेगवेगळे इम्पॉर्टंट पॉइंट कोणते लक्षात ठेवणार? इन झिगझॅग कार्बन नॅनोट्यूब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. Zigzag carbon nanotube is the chiral, means there is the no similarity, and in the zigzag carbon nanotube r is equal to a, 0.
याच्यामध्ये मी तुम्हाला टेबल दाखवतो, तोच टेबल तुम्हाला करायचा आहे, त्याच्यावरतीच तुम्हाला 5 ते 6 MCQ विचारले जातात. अदरवाइज याच्यावरती तुम्हाला काही सुद्धा विचारलं जात नाही. ओके, सी टेबल तुम्हाला विजिबल आहे इथं? येस. So here there are 3 different types of the carbon nanotubes: zigzag, armature, helical. So in case of the zigzag, r radian r is equal to a comma 0, having the angle theta is equal to 0 degree, and zigzag carbon nanotube is the achiral. Second, armature, having radian r is equal to a comma a, and the angle theta is equal to 30 degree. Again, this is the achiral. Third carbon nanotube is the helical, having the radian r is equal to a comma b, and the angle greater than the 0 degree and smaller than the 30 degree. And again, this is the chiral. हा टेबल तुम्ही एकदा व्यवस्थित रीड करून घ्या, बघा. याच्यावरतीच तुम्हाला एमसीक्यू या चॅप्टरचे विचारले जातात. सॉरी, या नॅनो टेक्नॉलॉजी वरची. याच्या बाहेरचं तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जात नाही, या टेबलच्या बाहेरचं. दिस टेबल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नॅनो टेक्नॉलॉजी मधला जर का तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जाईल तर तो फक्त याच टेबल वरती विचारला जातोय. Or okay, the last part or the last point of this chapter is the applications of nanotechnology in the various fields. आपण नॅनोटेक्नॉलॉजी किंवा नॅनो मटेरियल्स कुठे कुठे यूज करत असतो, कोणत्या कोणत्या फील्ड मध्ये आपण यूज करत असतो. ओके, इन केस ऑफ द एनर्जी मध्ये आपण कुठे यूज करत असतो हा नॅनो मटेरियल्स. एनर्जी मध्ये आपण नॅनो मटेरियल्स कुठे यूज करत असतो. आपण एनर्जी माहिती आहे ना सर्वांना? माहिती आहे ना? माहिती आहे. मग एनर्जी मध्ये आपण कुठे यूज करत असतो नॅनो मटेरियल्स? येस, हायड्रोजन गॅस माहिती आहे तुम्हाला? गॅस, हायड्रोजन गॅस हा एनर्जीचा सोर्स आहे का? येस और नो? अरे आहे का नाही? हायड्रोजन गॅस हा एनर्जीचा सोर्स आहे का नाही? येस. मग तो आपण इझिली स्टोअर करू शकतोय का? नाही. हायड्रोजन गॅसला आपण इझिली स्टोअर करू शकत नाहीये. सो फॉर दॅट, टू स्टोअर द हायड्रोजन गॅस वी कॅन यूज द कार्बन नॅनो ट्यूब्स. या ज्या कार्बन नॅनो ट्यूब्स आहेत, या कार्बन नॅनो ट्यूबच्या हेल्पनं आपण तो हायड्रोजन गॅस काय करू शकतो? स्टोअर करू शकतो. ओके, सेकंड, सोलर सेल. यू नो द सोलर सेल? आहेत बघा तुमच्याकडे कॅल्क्युलेटर्स वगैरे असतात, त्याच्या टॉपला कुठेतरी एक छोटीशी विंडो असते आणि तिथे एक पॅनल असतो बघा, सोलर सेलचा पॅनल असतो. किंवा तुम्ही रोडने चालला किंवा कुठेतरी आता आलेत बघा, प्रत्येक खेडेगावामध्ये त्यांचे जे आपण पाणवठा विहीर असते त्याची मोटर चालवण्यासाठी तिथे सोलरचे पॅनल बसवले असते. किंवा काही शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये सोलर पॅनल बसवले असते. ते जे सोलरचे पॅनल असते तिथे काय असतं ऍक्च्युली? काय असतं तिथे ऍक्च्युली? प्लेट्स असतात. पॅनल म्हणजे काय असतं? डिफरंट प्लेट्स असतात आणि त्याच्यामधून त्या वायरचं नेटवर्क असतं. पण ऍक्च्युली ज्या प्लेट्स असतात त्या प्लेटवरचं असं काहीतरी ब्लॅक कोटिंग असतं का? ब्लॅक कोटिंग असतं का? येस, ते ब्लॅक कोटिंग असतं, ते नॅनो मटेरियलचं असतं. बट नॅनो मटेरियल्स असतं, पण ते कोणत्या टाईपचे नॅनो मटेरियल्स असतात? कंडक्टर असतात का, सेमी कंडक्टर असतात का, इन्सुलेटर्स असतात? येस, काय असते ते? कंडक्टर. कंडक्टर असतात. ओके, गुड. अजून? ओके, एक बेसिक सिंपल क्वेश्चन आहे. घरामध्ये सर्वांच्या लाईट आहे का? आहे का? येस सर. नक्की आहे ना? आहे. ठीक आहे.
आता चालूला असेल, गेली असेल, नसेल त्याचा भाग असू देत, पण घरामध्ये आहे लाईट. वायरचं नेटवर्क केले का घरामधून? वायरचं नेटवर्क आहे का? म्हणजे एका रूम मधून दुसऱ्या रूम मध्ये आपण वायर थ्रू लाईट पास करतोय ना, त्याच्या वायर आहेत त्या कंडक्टिंग आहेत का सेमी कंडक्टर आहेत का इन्सुलेटर्स आहेत? सेमीकंडक्टर. काय आहेत त्या? सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर आहेत, बरोबर आहे. ठीक आहे. मग त्या सोलर पॅनल मध्ये कंडक्टर कशाला बसवणार आहे? बरोबर आहे. ठीक आहे, तिथे सुद्धा सेमी कंडक्टिंग मटेरियल असतं. ओके, ठीक आहे. मग जे आपला सोलर पॅनल असतो त्याच्यावरती जे ब्लॅक नॅनो मटेरियल जे कोटिंग केलेलं असतं ते तुमच्या सेमी कंडक्टिंग मटेरियलचं असतं. एक्झाम्पल जर आपण घेतलं तर झेडियन एससी. झेडियन म्हणजे काय असतो? झिंक. एससी म्हणजे काय असतो तुमचा? सेलेनियम. मग झेडियन एससी जर घेतले तर ते कंडक्टर आहेत का सेमी कंडक्टर आहेत का इन्सुलेटर्स आहेत? सेमी कंडक्टर्स आहेत. तुम्ही COS घेतलं, कोबाल्ट सल्फेट, ते काय तुमचं? सेमी कंडक्टिंग मटेरियल आहे. मग हे जे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल आहे त्याची कोटिंग त्या सेमी कंडक्टिंग मटेरियलचं कोटिंग त्या पॅनल वरती केलेलं असतं, पण त्याची जी साईज असते, थिकनेस असते, ती थिकनेस कशी असते? नॅनो मध्ये असते. ओके, सो म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं, इन द एनर्जी, in the field of the energy, where we use the nanomaterials, in the solar or in the hydrogen gas. Okay. एक फेवरेट असतं बघा मुलींचं, कॉस्मेटिक्स यूज करता का तुम्ही? कॉस्मेटिक्स यूज करत असतं ना मुलं, पण काय काय करतात आता काय समजत नाही, काय झाले काय नाही ते. कॉस्मेटिक्स यूज करता ना? येस और नो? येस. येस. आता बघा, बेसिकली कॉस्मेटिक्स जे यूज करत असतो त्याचे पर्पज दोन वेगवेगळे असते. लिसन, दोन वेगवेगळे पर्पज असते. पहिला पर्पज काय असतो? एखाद्या फंक्शन मध्ये आपल्याला जर जायचं असेल तर तिथे एक आपण कॉस्मेटिक्स यूज करत असतो. दुसरा अजून कुठे यूज करत असतो कॉस्मेटिक? कशासाठी? आपल्या स्किन साठीच आपण कॉस्मेटिक्स यूज करत असतो, पण पर्पज काय असतो त्याच्या मागचा? काय पर्पज असतो? ठीक आहे, सर्वजण हे बघतात का मॅच, क्रिकेटच्या मॅच उन्हाळ्यामध्ये असतात बघा, ते खेळाडूंच्या इथं स्किन वरती काहीतरी पांढऱ्या कलरचं केलेलं असतं. हा सर, ते उन्हासाठी केलेलं असतं. उन्हासाठी केलेलं असतं, बरोबर आहे. ठीक आहे. बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव्ह जे आहे त्या अल्ट्रासोनिक वेव्ह पासून जे प्रोटेक्शन, आपल्या स्किनला प्रोटेक्शन होण्यासाठी सुद्धा आपण कॉस्मेटिक्स यूज करत असतो. टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द अल्ट्रासोनिक वेव्स और द अल्ट्रासोनिक लाईट, त्याच्यापासून स्किनचं प्रोटेक्शन होण्यासाठी आपण या नॅनो मटेरियलचा यूज करत असतो, म्हणजे कॉस्मेटिक्सचा. मग त्या कॉस्मेटिक्स मध्ये काय असतं? जर तुमचं टिटॅनियम ऑक्साईड आणि झिंक ऑक्साईड हे जे दोन मटेरियल्स असते ते नॅनो मटेरियल्स असते, ते दोन नॅनो मटेरियल्स आपण ऍज अ कॉस्मेटिक्स म्हणून यूज करत असतो. लक्षात आलं तुम्हाला? आणि त्याच्यापासून शायनी अपीअरन्स सुद्धा येत असतो. ठीक आहे. सेकंड, इन द ऑटोमोबाईल्स वेअर वी यूज द नॅनो मटेरियल्स. ऑटोमोबाईल्स मध्ये आपण नॅनो मटेरियल्स कुठे यूज करत असतो? चिप्स सर, मोबाईल मधले. मोबाईल मधली चिप्स. ऑटोमोबाईल्स रे, ऑटोमोबाईल्स म्हणजे व्हेइकल्स, कार. इन दॅट वेअर वी यूज द नॅनो मटेरियल्स. कुठे यूज करतो आपण नॅनो मटेरियल्स? आता सांगितलं की रे, स्टार्टिंगलाच एक्झाम्पल सांगितलं होतं की कलर Coating, स्प्रे color करताना, coating. कोटिंग करताना. सेकंड, आपण स्टील घेतो आणि जर का स्टीलची आपण मेकॅनिकल स्ट्रेंथ चेक केली, आणि सेकंड आपण नॅनो कंपोजिट मटेरियल घेतलं, वेगवेगळे नॅनो मटेरियल्स घेऊन त्याचं जर कंपोजिट तयार केला आणि त्याची जर मेकॅनिकल स्ट्रेंथ चेक केली तर स्ट्रेंथ कोणाची जास्त असेल? नॅनो कंपोजिट मटेरियलची. मग ते जे नॅनो कंपोजिट मटेरियल असतं ते आपण या ऑटोमोबाईल्स मध्ये यूज करत असतो. येस, ओके, ठीक आहे. इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, इन द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स वेअर वी यूज द नॅनो मटेरियल्स. इलेक्ट्रॉनिक्सच्या फील्डमध्ये आपण नॅनो मटेरियल्स कुठे यूज करतो? तुम्ही दंतकथा माहितीत ना? दंतकथा म्हणजे कसले असते तो ऐकत आलेल्या किंवा अशाच काही गोष्टी ऐकलं असेल ना कधीतरी?
जेव्हा कम्प्युटरचा शोध लावला तेव्हा कम्प्युटरची साईज एका मोठ्या खोली एवढी होती, किंवा एक जेव्हा टीव्हीचा शोध लावला तेव्हा टीव्हीची साईज ही खूप मोठी होती, असं ऐकलंय ना? येस. आता काय आहे, कम्प्युटर खिशात घालून फिरते, एका छोट्या बॅग मध्ये घेऊन फिरते. कशामुळे शक्य झाले? ड्यू टू द नॅनो टेक्नॉलॉजी. कशामुळे हे शक्य झालं? ड्यू टू द नॅनो टेक्नॉलॉजी. लहानपणी असंच बघा, गावामध्ये एकच टीव्ही असायचा आणि शक्तिमान, आर्यमान बघायला आपण ते एकाच ठिकाणी जायचो. ते पण कसं असायचं? ब्लॅक अँड व्हाईट. ते पण कसं असायचं? ब्लॅक अँड व्हाईट. पण आता ह्या कोविड मध्ये होतं बघा, ती शक्तिमान, आर्यमान पुन्हा लावलं होतं, पण ते ब्लॅक अँड व्हाईट होतं का कलर मध्ये होतं? कलर मध्ये होतं का ब्लॅक अँड व्हाईट होतं? येस. कसं होतं? कलर मध्ये होतं. मग हे जे टीव्ही, हे जे मॉनिटर्स, कम्प्युटर्स आहेत, त्यांच्या ज्या स्क्रीन्स आहेत, त्यांच्या स्क्रीनवरती एक कलरचा लुक चेंज झाला. हे कशामुळे झालं? ड्यू टू द नॅनो टेक्नॉलॉजी. या नॅनो टेक्नॉलॉजी मध्ये मुळे हा जो ट्रिमंडस चेंज झालेला आहे इन द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल्स, हे फक्त आणि फक्त नॅनो टेक्नॉलॉजी मुळे झालं. ओके, ठीक आहे. You know, we use the nanotechnology in the field of the medical मध्ये सुद्धा आपण nanotechnology यूज करत असतो. ओके, ठीक आहे. See here. So different applications of a nanotechnology in the various fields, like in the electronics. So आता जे आपण बघितलं, the flat panel television or the computer monitors are the fruits of the nanotechnology. हे जे आपण बघतो ना, फ्लॅट पॅनल्स असतात मॉनिटरचे, जसे टीव्हीचे किंवा कम्प्युटरचे, ते कशामुळे शक्य झालं? ड्यू टू द नॅनो टेक्नॉलॉजी. सो द नॅनो पार्टिकल कोटिंग युज्ड ऑन द टीव्ही स्क्रीन्स or the monitors have better properties in terms of the color quality and the resolution than the microparticle coating. Okay, so again we use the nanotechnology in the field of the energy, like in the solar cells, or to store the hydrogen gas. Hydrogen गॅसला जर स्टोअर करायचं असेल तर आपण, किंवा हायड्रोजन फ्युएलला जर स्टोअर करायचं असेल तर आपण काय यूज करत असतो? कार्बन नॅनो ट्यूब्स. किंवा सोलर मध्ये सुद्धा सांगितलं तुम्हाला, आपण कोणत्या मटेरियलचं कोटिंग करत असतो? नॅनो मटेरियलचं कोटिंग करत असतो. ओके, इन द ऑटोमोबाईल्स वी कॅन यूज द नॅनो मटेरियल्स. ओके, सियर द मेकॅनिकल स्ट्रेंथ इज बेटर दॅन द स्टील. जे नॅनो कंपोजिट मटेरियल्स असते त्यांची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ ही तुमच्या स्टील पेक्षा कशी असते? जास्त असते. ओके, अगेन कार्स कॅन स्प्रे पेंटेड विथ द नॅनो पार्टिकल्स विच प्रोव्हाइड्स द स्मूथ, thin, attractive coating. So there is the possibility of applying a small voltage to change the colors of the cars as the desired. Okay, so again we can use the nanomaterials in the cosmetics for the smooth appearance, or to protect the skin from the ultraviolet light. Okay, we can use the nanomaterials in the टेक्सटाईल मध्ये सुद्धा आपण नॅनो मटेरियल्स यूज करत असतो. कशासाठी? फॉर द प्लीझंट लुक अँड ऑल्सो द कम्फर्ट. जे आपण क्लॉथ्स यूज करत असतो त्या क्लॉथ्स मध्ये सुद्धा आपण हे नॅनो मटेरियल्स यूज करत असतो. ओके, ठीक आहे. बघा, आता पहिलं असायचं बघा की कपडे असायचे, ते धुतले की पहिला त्याला प्रेस करणं गरजेचं होतं. पण आता असे काही क्लॉथ्स आलेत का ओके मार्केटमध्ये की ज्यांना किती तुम्ही वॉश केलं वगैरे तरी सुद्धा त्यांना प्रेस करायची गरज नाहीये? आलेत का असे काही? आलेत. ते कशामुळं? ड्यू टू द नॅनो मटेरियल्स. ओके, ठीक आहे. सो इन द फील्ड ऑफ द मेडिकल वी कॅन यूज द नॅनो टेक्नॉलॉजी. सो टू इमेज द सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी लाईक डेंटिस्ट्री, बोन्स. ओके, ठीक आहे. आता बघा, तुम्ही कधी तर ऐकलं असेल बघा मेडिकल मध्ये. रोहित बोल, काय अडचण आहे का? सॉरी रोहन, काय अडचण आहे का? नाही ना? नक्की? ठीक आहे, नाहीतर सर्वांना सांगत जा. ओके, ठीक आहे. बघा, बॅडलकली जर कोणाचा ऍक्सिडेंट वगैरे झाला असेल आणि बोन्स जर खराब झाले असतील, कुठून तरी तुटले वगैरे असं काय झालं असेल किंवा जास्त डिस्ट्रॉय झाला असेल, तर तिथं पॅचअप करण्यासाठी आपण जे नॅनो पार्टिकल्स असते त्याचं पॅचअप करतो. हे कधी ऐकलं का हो तुम्ही? येस, नॅनो फॉस्फरस वगैरे यूज करत असतो त्याच्यासाठी. येस और नो? येस, तिथं आपण नॅनो मटेरियल्स यूज करत असतो. ठीक आहे.
सो इन द स्पेस अँड द डिफेन्स वी कॅन यूज द नॅनो मटेरियल्स. आता नॅनो मटेरियल जर घेतलं तर त्याचं वेट हे जास्त असणार आहे का कमी असणार आहे? कमी असणार आहे. जर का स्पेस मध्ये जायचं आहे आणि मी मागे एक 10 किलो लोड घेऊन चाललोय स्पेस मध्ये, शक्य का? नाही ना, तसं काही नाही. सो द सम स्पेशल लाइट वेट सूट्स अँड द जॅकेट्स विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कॅन बी मेड युजिंग द एरोजेल्स. आणि हे जे एरोजेल्स असते ते नॅनो मटेरियलचे असते. ओके, आय थिंक these are the various fields. In that fields we can use the nanotechnology or the nano materials. Clear? So this chapter is over. In the next lecture we will start our last chapter. Last chapter म्हणजे आपल्या टीचिंगच्या नुसार जो लास्ट चॅप्टर आहे तो कोणते युनिट आहे? युनिट नंबर 5, वेव्ह ऑप्टिक्स. ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये स्टार्ट करूया. ओके, ठीक आहे. आजच्या लेक्चर मध्ये काही कोणाला काही डाऊट, काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही विचारू शकता. अदरवाइज वी कॅन स्टॉप हिअर. नाही ना काय प्रॉब्लेम? तुम्ही नाही म्हणणारच, मान अशाच ठरवणार तुम्ही. ओके, क्वेश्चन काय आहे की नॅनो टेक्नॉलॉजी कसली असते, बरोबर ना? कशापासून बनते? ओके, ठीक आहे. ओके, हाऊ वी फॅब्रिकेट और हाऊ वी मेड द नॅनो मटेरियल. आपल्याला एखादं नॅनो मटेरियल जर तयार करायचं असेल ते आपण कसं तयार करू, काय आहे त्याच्या पाठीमागे रिजन्स? ओके, थोडं सिरियसली आहे का? ठीक आहे. बेसिकली जेव्हा पहिले काही एक्सपेरिमेंट आपण परफॉर्म करत होतो, आता बघा एक एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला डे टू डे लाईफ मधलं. तुम्ही आता मार्केटमध्ये जाता, एखादा किराणा स्टोअर मध्ये जाता किंवा दुसऱ्या कोणत्या तरी स्टोअर मध्ये जाता, तिथं वेट करण्यासाठी, वजन करण्यासाठी पहिल्यासारखं असं 1 किलोचं वजन किंवा 500 ग्रॅमचं वेट असं ठेवायची गरज आहे का? इलेक्ट्रॉनिक काही इक्विपमेंट आलं वेट करण्यासाठी. काय आहे आता सध्या? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आले. बघा आता, पहिले जेव्हा जो दुकानदार असायचा त्याला अॅक्युरेट मेजरमेंट येत होतं का? त्या तो जो आपण जो तराजू म्हणतो त्याच्या थ्रू त्याला अॅक्युरेट मेजरमेंट येत होतं का? येत नव्हतं. अॅक्युरेट मेजरमेंट नव्हतं. काय करायचं ते जास्त तर असणार. जर का तो जो पुढचा जो कस्टमर असेल त्याच्या याच्यानुसार असणार. तो जर चालक असेल, तो जर थोडासा अलर्ट असेल तर तिथं काय करणार, तो डेफिनेटली जास्त देणार, कमी नसणार. पण एखादा उगाच सिंपल साधा असेल, त्याचं ध्यान इकडे तिकडे असेल तर त्याच्यामध्ये ते काटा मारणार, बरोबर आहे? ठीक आहे. पण अॅक्युरेट मेजरमेंट तो देत होता का? वेट एकदम अॅक्युरेट 1 kg नाही. पण आता जर का आपण इलेक्ट्रॉनिक जे वेट मशीन घेतोय त्याच्या थ्रू अॅक्युरेट मेजरमेंट देऊ शकतो का? येस. म्हणजे बघा, ही जी टेक्नॉलॉजी चेंज झाली, ही जी टेक्नॉलॉजी आली, ही टेक्नॉलॉजी म्हणजे आली काय, कसली आली? ऍडव्हान्स्ड आली का पहिलीच आहे अशी आहे? ऍडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी आहे. म्हणजे आपण अॅक्युरेसीकडे जास्त चाललो, मॅक्झिमम अॅक्युरेसीकडे चाललो. मग यालाच तुम्ही नॅनोकडे जाणे किंवा टेक्नॉलॉजी मध्ये चेंज झाला म्हणे आपण. पण आता हा नॅनो चेंज झाला का? नाही, नॅनो चेंज नाही झाला. पण आपण पहिले जे ब्रश घेऊन कारला पेंट करायचो किंवा भिंतीला पेंट करायचो, आणि आता काही सॉफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स आलेत. त्या सॉफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स थ्रू त्या कारला पेंट करतो आपण, किंवा एखादी प्रिंटिंग मशीन मधून एखादी प्रिंट बाहेर काढतो. हे इझिली आहे का? ही टेक्नॉलॉजी सिंपल आहे का? किंवा मॅन्युअल आहे का टेक्नॉलॉजी? नाहीये. ही इलेक्ट्रॉनिक टेक्नॉलॉजी आहे, इक्विपमेंट आहे. आणि ती कशी आहे? सॉफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स आहे, की जेणेकरून आपण नॅनोच्या रेंज मध्ये एखादं डायमेन्शन अचीव्ह करू शकतो. त्याला आपण काय म्हणू शकतो? नॅनो टेक्नॉलॉजी, की ज्याचं आउटपुट आपल्याला नॅनो मध्ये भेटेल. येस, ठीक आहे. अजून कोणाचं काय? नाही ना? ठीक आहे. सो शॅल वी स्टॉप हिअर? येस.
ओके, तुम्ही काय करा की नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण जो लास्ट चॅप्टर डिस्कस करणार आहोत, wave optics. Basically, again, this wave optics is divided in two parts. In the first part, we will discuss the diffraction, and in the second part, we will discuss the polarization. थोडंसं डिफ्रॅक्शन काय कन्सेप्ट आहे आणि पोलरायझेशन काय कन्सेप्ट आहे, ते दोन कन्सेप्ट थोडेसे स्टडी करून या. ओके ओके, तुम्ही पटकन तुमचे नाव आणि रोल नंबर चॅट बॉक्स मध्ये पुटअप करा. तुम्ही जर ओपन करले असतील तर तुम्ही सुद्धा पुटअप करा. ठीक आहे. ओके, यू कॅन